जय स्वामीनारायण। कुल 1 થી 6 प्रकरण पूरा थया। हवे प्रकरण नंबर 7 प्राणियों में रचनाकीय आयोजन एटले के प्राणी पेशी। आ सिवाय आनी अंदर अळसिયું, वंदो अने देड़को एना विषे पण माहिती मेळवीशुं। आनी पहेलानुं चेप्टर हतुं वनस्पतिनी अंदर पेशी जे आवेली होय ते सरळ पेशी होय एटले के सरळ स्थायी पेशी, मृदुतक, स्थूलकोणक, दृढ़तक होय, का तो पछी जटिल स्थायी पेशीओ अनवाक, जलवाक होय। एनी अंतस्थ रचना विषे आपणे भण्या हता। मूळ, प्रकांडपर्ण, द्विदળી, एकदળી जे कहीए आपणे। आ सिवाय एमां द्वितीय वृद्धि पण भण्या हता। टूंकमां पेशीओ अने अंगो विषे माहिती मेळवेली हती, पण ए बधी वनस्पतिनी माहिती हती। बराबर। हवे આપણે પ્રકરણ 7 ની અંદર પ્રાણીઓ વિશે માહિતી મેળવીશું। આપણે આગળ પ્રકરણની અંદર પ્રાણી સૃષ્ટિ જે કહીએ ચેપ્ટર 4 એમાં એકકોષી બહુકોષી પ્રાણીનો અભ્યાસ કરેલો હતો। હવે એકકોષી પ્રાણીઓ હોય તેમાં બધા જ કાર્યો જેમ કે એની અંદર કયા કયા કાર્યો થતા હોય તો કે પાચન, શ્વસન, બરાબર, પછી આ સિવાય બીજું પ્રજનન, आ बधा जे कार्यों थता हशे ए एक ज कोष द्वारा थाय छे। एक ज कोष केम के भाई एक कोषी छे एटला माटे एना अंदर एवं कोई प्रकारनी अर्थव्यवस्था होती नहीं कि बधा अलग अलग प्रकारना अंगो भेगा थाय अने अलग अलग कार्यों करता हशे। अहीं तो बधुं एक ज थाय। पण आपणे वात करीए के बहुकोषी सजीवो होय तो बहुकोषी सजीवोमां तो घणा बधा कोषो भेगा थता हशे अने घणा बधा कोषो भेगा थईने घणा बधा शुं करता हशे, अंगो बनावता हशे। तो जटिल शरीर उत्पन्न थतुं हशे शरीर अंदर बहुकोषी सजीवों अंदर तो बराबर। तो आपणे अहींया ए ज भणवानुं छे कि बधा कोषो भेगा थाय। आ खास याद राखजो, बधा कोषो भेगा थाय। कोषो भेगा थई शुं बनतुं हशे तो कि पेशीओ बने। पेशीओ बने। हाँ, कोषो भेगा थाय एटले पेशी बने। कोषोनो समूह एटले पेशी। पेशीओ बधी भेगी थाय एटले एनी अंदरथी बनतुं होय अंग। આપણે પ્રાણી પેશીની વાત કરવી હોય તો મુખ્ય 4 છે: અધિછદ્ય, સંયોજક પેશી, સ્નાયુ પેશી, ચેતાપેશી। તો આવી બધી પેશીઓ ભેગી થઈ અંગ બનાવે। અંગનો મતલબ ખબર છે આપણને, જઠર, ફેફસા, હૃદય, મૂત્રપિંડ બધા અંગો કહેવાય, બરાબર। આ બધા અંગો ભેગા થાય એટલે બની જાય શરીરની અંદર અંગતંત્ર। અંગતંત્રો બની જાય, બરાબર। અને એ જ અંગતંત્રો જે કહીએ આપણે એ બધા ભેગા થાય, જેમ કે પાચન તંત્ર, શ્વસન તંત્ર, રુધિરાભિસરણ તંત્ર, આ બધા તંત્રો ભેગા થાય એટલે શરીરની અંદર સરસ મજાનું જટિલ દેહ બનશે, દેહનું નિર્માણ થાય। ટૂંકમાં આપણા શરીરની અંદર આ રીતે ક્રિયા થાય। કોષો ભેગા થાય એટલે પેશીઓ બને, પેશીઓ ભેગી થાય એટલે અંગ બને, અંગ ભેગા થાય એટલે અંગતંત્રો બને, અંગતંત્રો ભેગા થાય એટલે જટિલ દેહનું નિર્માણ થાય અને શરીરની અંદર એ રીતે કાર્ય થતું જોવા મળતું હશે, બરાબર। तो આપણે અહીંયા પેશીઓ વિશે માહિતી મેળવીશું કે प्राणी पेशी मुख्यत्वे તમને એવું કીધું હોય કે प्राणी पेशीની વાત કરીએ તો प्राणी पेशी मुख्यत्वे 4 प्रकारनी पेशी धरावती हशे। मोस्ट एमपीएमसीक्यू हो ध्यान राखजो। कई कई तो तमारा चोपड़ीमां लखेली ज छे। रे पेज नंबर जे तमारुं छे 100 एमां लखेला छे नंबर 1 अधिछद्य पेशी। जोई लो छेल्ली लाइन, सौथी छेल्ली लाइन अधिछद्य पेशी। एना पछी कीधेलुं छे संयोजक पेशी। एना पछीनी वात करीए आपणे तो स्नायु पेशी, बराबर। अने एना पछी आपणे कहीए तो चेतापेशी। टूंकमां आवी रीते 4 प्रकारनी पेशी भेगी थाय एटले एमने अंदर एक अंगनुं निर्माण थाय। अधिछद्य पेशी, संयोजक पेशी, स्नायु पेशी, चेतापेशी। आपणे सविस्तार बधी पेशीओ विषे माहिती मेळवता जवानुं छे। ओके, तो चलो थोड़ी एक्स्ट्रा माहिती तमने आपी दो कि एम कीधुं होय कि वनस्पति पेशी शब्द सौ प्रथम कोने आप्यो तो एन ग्रू। आपणे एवुं कीधेलुं हतुं। एन नाम छे एवुं, ग्रीव, याद राखजो, GREW आमने आपेलो हतो। आमने शुं कीधेलुं हतुं? टूंकमां वनस्पति पेशी विद्याना पिता कहेवाय। वनस्पति पेशी विद्याना पिता एवं पूछाय तो एन ग्रीव लखी नाखवानुं चोपड़ीनी अंदर। अने तमने एम कहे कि प्राणी पेशीना पिता तरीके ओळखाण आपेली होय तो सौ प्रथम प्राणी पेशीनी वात करीए। शब्द प्राणी पेशी, शब्द प्राणी पेशी
શબ્દ પરીક્ષામાં પૂછાય આવું કે આ શબ્દ આપ્યો તો કોને, પ્રાણીપેશી શબ્દ કોને આપ્યો તો લખી નાખવાનું બી ચેટ, બરાબર. માટે એમને પ્રાણીપેશી વિદ્યાના પિતા તરીકે ઓળખાણ આપેલી છે. યાદ રાખજો, બી ચેટ એટલે પ્રાણી પેશી વિદ્યાના પિતા. યાદ રાખો, બરાબર. હું જે કીધું એ, એક મિનિટ. એન ગ્રીવ વનસ્પતિ પેશી વિદ્યાના પિતા અને પ્રાણી પેશી વિદ્યાના પિતા કીધા તો બી ચેટ પ્રાણી પેશી વિદ્યાના પિતા. ઓકે, આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઘણા લોકો મનમાં પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય કે ભાઈ પેશી શબ્દ એનો અંગ્રેજીમાં કયો શબ્દ વપરાતો? આપણે ગુજરાતીમાં તો પેશી કહીએ, પણ અંગ્રેજીમાં તેને કહેવાય ટીસ્યુ. ટીસ્યુ એટલે પેશી. ખરેખર આ શબ્દ મૂળ જે ફ્રેન્ચ શબ્દ છે, ફ્રેન્ચ ભાષા કહીએ ને આપણે, તો એ ફ્રેન્ચ શબ્દ જે કહીએ એમાંથી ઉતરી આવ્યો છે. અને એ ફ્રેન્ચ શબ્દનું નામ તમને ખબર છે? એ ફ્રેન્ચ શબ્દનું નામ છે ટીસીસ. આ ટીસીસ શબ્દ ઉપરથી ટીસ્યુ બનેલો છે. આ ફ્રેન્ચ શબ્દ છે ટીસીસ, બરાબર. ઓકે, આવું ચોપડીમાં આપ્યું નથી તો તમારે આ શું કરવાનું છે? લખી નાખવાનું. ઓકે, આ તમારા જે મેં લખ્યું આ બધું એ તમારે લખી નાખવાનું. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ લઈએ, આપણે આગળ વધીએ એમ. હવે આ જે પ્રાણી પેશી જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીશું અધિચ્છદ્ય પેશી. પેજ નંબર 101 જો. હમણાં હું ચોપડી ચલાવું જ છું, તમને ચોપડીની બેઠી લાઈન ચલાવું છું, અત્યારે તો ખાલી સમજાઈ રહ્યો છું. સૌથી પહેલી વાત કરીએ આપણે તો અધિચ્છદ્ય પેશી. કેટલીક માહિતી ચોપડીમાં નહીં આપી હોય આમાં, તો તમારે શું કરવાનું છે? જોડે જોડે લખતા જવાનું છે, બરાબર. એટલા માટે એટલે સાંભળતા જજો, લખતા જજો. કાર્ય, પહેલાં તો આપણે એનું કાર્ય કહીએ કે કાર્ય શું કરે, તો ધ્યાનથી સાંભળજો કે આ પેશી રક્ષણ કરવાનું કામ કરે. જે અંગોમાં આવશે એ અંગોમાં શોષણ કરવાનું કામ કરશે, ચોપડીમાં નહીં આપ્યું એમની જગ્યાએ. અને સ્ત્રાવ કરવાનું કામ કરે છે. તો કાર્ય આવી ગયું. શું કાર્ય કરે અધિચ્છદ્ય પેશી? રક્ષણ, શોષણ અને સ્ત્રાવ. યાદ રહી ગયું? ચલો નેક્સ્ટ, કાર્ય પછીની વાત કરીએ આપણે. સ્થાન. અમુક લોકોના પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આ જોવા ક્યાં મળે, આ પેશી જોવા ક્યાં મળતી હોય, તો આનું સ્થાન લઈએ આપણે. તો આનું સ્થાન ક્યાં હશે? તો શરીરની બાહ્ય સપાટી જેટલી પણ હોય, જે અંગો કહીએ એ અંગોની બાહ્ય સપાટી જે કહીએ આપણે, એ સપાટી તેમજ જે ઘણા અંતસ્થ અંગોની અંદરની સપાટી ઉપર, અંતસ્થ અંગોની અંદરની સપાટી, ટૂંકમાં સપાટી ઉપર જોવા મળે. સપાટી બંનેમાં આવે, જોવા જવાબ. પછી બાહ્ય સપાટી હોય કે અંતસ્થ સપાટી હોય. જઠર હોય તો જઠરની બાહ્ય સપાટી પણ હોય, અંદરની પણ સપાટી હોય, તો એ બંને જગ્યાએ અધિચ્છદ્ય પેશી જોવા મળશે. સમજી ગયા? ઉદાહરણ તરીકે ચામડી કહીએ તો ચામડીના મોટાભાગના અંગોની સપાટી પર અધિચ્છદ્ય આવેલી હશે. આપણે જે ચામડીને તમે બહારના ભાગે જોઈ શકો છો ને, એ અધિચ્છદ્ય પેશી કહેવાય, બરાબર. હવે એ શોષણ અને સ્ત્રાવ બંને કામ કરતી હશે, પરસેવો પણ ઉત્પન્ન કરતી હશે અને શોષણ પણ કરતી હશે. ત્વચા જે હશે, આપણે આપણી વાત નહીં કરતા, ઘણા પ્રાણીઓની અંદર તો એ ઓક્સિજનનું શોષણ પણ કરવાનું કામ કરે, જેમ કે દેડકો. બધાની ત્વચાની અધિચ્છદ્ય પેશીની જ બનેલી હશે, બરાબર. અને એના પાછા મુખ્ય બે ભાગ હોય, સરળ અધિચ્છદ્ય પેશી. આના મુખ્ય બે ભાગ છે, સરળ અધિચ્છદ્ય પેશી અને સંયુક્ત અધિચ્છદ્ય પેશી. સંયુક્ત અધિચ્છદ્ય પેશી આવી રીતે, બરાબર. હવે સરળ અધિચ્છદ્ય પેશીની વાત કરે તો આ સરળ અધિચ્છદ્ય પેશી એક જ કોષ કહીએ ને એની બનેલી છે, એક જ કોષની. જ્યારે આ છે ને એ ઘણા બધા કોષોની બનેલી હશે, એટલે કે બે કે વધુ સ્તરો ધરાવતી હશે. સંયુક્ત અધિચ્છદ્ય પેશીમાં ઘણા બધા કોષો આવતા હશે, એટલા માટે. અને પેલી એક જ સ્તરની બનેલી હશે. ઓકે, એક સ્તરીય હોય, એક કોષની નહીં હો, અને પૂછી નાખો. આ છે ને એક સ્તરીય છે, એક જ સ્તર આવે, એક જ સ્તર. જ્યારે એની અંદર શું થતું હશે? 2 કે 3 સ્તરોની બનેલી હશે, 2 કે 3 સ્તરોની બનેલી હોય છે આ પેશી. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ તો આને હું ઉપર લઈ લઉં, આગળ લઈ લઈએ આપણે. ઓકે, હવે આ છે ને એને હું આખો ચાર્ટ તમને બતાવું છું. ચોપડીમાં આપણે ચાર્ટ નહીં આપ્યો,
તો આખો ચાર્ટ દોરીને હું તમને બતાવું છું. જુઓ, આના સહેજ ઊંચું લઈ લેવું પડશે નહીં? શું લાગે તમને? ઓકે, હવે સાંભળો. અધિચ્છદીય પેશી અહીં લખું છું. અધિચ્છદીય પેશી કેટલા પ્રકાર કીધા આપણે? તો કે મુખ્ય 2 પ્રકાર કીધા. કયા પ્રકાર કીધા? તો કે એક તો સરળ અધિચ્છદીય પેશી અને બીજી કઈ કીધી આપણે? સંયુક્ત અધિચ્છદીય પેશી. હવે આ જે સરળ અધિચ્છદીય પેશી હોય તો એ સરળ અધિચ્છદીય પેશી કેવી છે? એક કોષી જાડાઈ ધરાવે અથવા તો એક સ્તરીય હોય, બરાબર. અને આ કેવી હશે? એક કરતાં વધારે સ્તરોની બનેલી હોય, એક કરતાં વધુ સ્તરો એની બનેલી હશે, બરાબર. હવે આપણે આગળ વધ્યા પાછા. આ સરળ અધિચ્છદીય પેશી જે કહીએ એના પાછા 4 ભાગ પડશે. આ સરળ અધિચ્છદીય પેશીના 4 ભાગ: લાદીસમ, એક મિનિટ સોરી, લાદીસમ, તમારા ચોપડી લખેલા જુઓ. લાદીસમ અધિચ્છદીય પેશી કહેવાય એને. હા, આખું નામ એવું પડે. પછી ઘનાકાર અધિચ્છદીય પેશી, ઘનાકાર અધિચ્છદીય પેશી. એના પછી સ્તંભાકાર અધિચ્છદીય પેશી, સ્તંભાકાર અધિચ્છદીય પેશી, બરાબર. અને એના પછી વાત કરીએ આપણે પક્ષમીય. આ બધા વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી લેવાની છે, એટલે ગભરાશો નહીં. અને કૂટસ્ત્રોત, ચોપડીમાં આટલા બધા નામ આપ્યા નથી, બરાબર. કૂટસ્ત્રોત આ રીતે. તો આપણે વાત કરી તો કેટલા પ્રકારની પેશી કીધી? સરળ અધિચ્છદીય પેશી એક સ્તરીય હોય, લાદીસમ અધિચ્છદીય પેશી, ઘનાકાર અધિચ્છદીય પેશી, સ્તંભાકાર અધિચ્છદીય પેશી, પક્ષમાં અધિચ્છદીય પેશી, કૂટસ્ત્રોત અધિચ્છદીય પેશી. મુખ્ય 4 છે: લાદીસમ, ઘનાકાર, સ્તંભાકાર અને પક્ષમીય. કૂટસ્ત્રોત ચોપડીમાં માહિતી આપી નથી, પણ આપણે લેવાની છે, બરાબર. હવે વાત કરીએ આપણે એક કરતાં વધુ હોય તેવી સંયુક્ત અધિચ્છદીય પેશીની. ચલો, હવે આની અંદર પાછા 2 ભાગ પડે. આ કહીએ એના મુખ્ય પાછા કેટલા ભાગ પડતા હશે? 2. એમાં એક આવશે સ્ત્રુત અધિચ્છદીય પેશી અને બીજી આવતી હશે પરિવર્તિત. આ પણ નહીં આપી ચોપડીમાં, ધ્યાન રાખજો. પરિવર્તિત માટે હું લખું જ છું અહીંયા, બરાબર. આવી રીતે 2 ભાગ જોવા મળ્યા, સ્ત્રુત અને પરિવર્તિત. એના વિશે પણ માહિતી લઈશું. હવે સ્ત્રુત અધિચ્છદીય પેશી છે એના પાછા 2 ભાગ પડતા હશે. આના એ મુખ્ય 2 ભાગ પડે છે. કયા ભાગ પડતા હશે? તો કેરાટીન યુક્ત અને કેરાટીન વિહીન, એટલે કે એના વગરની. કેરાટીન શું છે? એક દ્રવ્ય છે, બરાબર. તો આ રીતે સમગ્ર રચના જોવા મળશે. ઓકે, શું કીધું તમને? સરળ અધિચ્છદીય પેશી, સંયુક્ત અધિચ્છદીય પેશી. સંયુક્ત અધિચ્છદીય પેશીમાં એક કરતાં વધારે સ્તરો આવેલા હશે. એના મુખ્ય 2 ભાગ છે: સ્ત્રુત અને પરિવર્તિત. સ્ત્રુતના પાછા 2 ભાગ: કેરાટીન અને કેરાટીન વિહીન. ઓકે, તો આ જે માહિતી મેં તમને આપી એ બધી માહિતી જે લઈ હતી આપણે, આવા આનાથી નીચે નાનું થતું નહીં, 10% આવી ગયું છે આની અંદર, બરાબર. મેં સારું વધારે ઝૂમ કરીને લખ્યું હતું એટલા માટે. તો આ તમારા ચોપડીમાં નહીં આપ્યું, તમારે આ લખી નાખવું પડશે. હું જે બોલતો હતો ને એ રીતે લખજો, બરાબર. આ સિવાય પણ વિશિષ્ટ પ્રકારની અધિચ્છદીય પેશીઓ પણ આપણે નીટમાં ચલાવી દઈશું. ઓકે, હવે આપણે લાઇન્સ જોતા જઈએ. લાદીસમ અધિચ્છદીય પેશી હોય તો લાદીસમ અધિચ્છદ પેશી ક્યાં જોવા મળતી હોય અને એનું સૂત્ર શું આવે તે બધા હું તમને છે ને ચોપડીમાં જ કહેતો જઈશ અને ચોપડીને આધારિત તમને સમજાવતો જઈશ, બરાબર. તો ચાલો ચોપડીમાં જઈએ આપણે. પ્રકરણ 7 પ્રાણીઓમાં રચનાકીય આયોજન, એટલે કે પ્રાણી પેશી વિદ્યા શરૂઆતમાં ભણીશું આપણે. આગળના પ્રકરણમાં પ્રાણી સૃષ્ટિના વિશાળ વિવિધતા ધરાવતા એકકોષી તેમજ બહુકોષી સજીવોનો અભ્યાસ કર્યો. આપણે આ રીતે બધું જોતા જઈશું લાઇન ટુ લાઇન. એકકોષી સજીવોમાં બધા જ કાર્યો, જેમ કે હમણાં જ કીધું આપણે, પાચન હોય, શ્વસન હોય, પ્રજનન હોય, બધું એક જ કોષ દ્વારા સંપન્ન થાય, એક જ કોષ દ્વારા બધું કરવામાં આવશે. પણ બહુકોષી સજીવોની જટિલ શરીરમાં ઉપરની મૂળભૂત ક્રિયાઓ, એટલે કે પાચન, શ્વસન, પ્રજનન વગેરે જુદા જુદા કોષોના સમૂહ દ્વારા વ્યવસ્થિત થતી હશે. પાચનની ક્રિયા કરવા માટે પાચન તંત્ર જોવા મળશે, શ્વસનની ક્રિયા કરવા માટે શ્વસન તંત્ર જોવા મળશે, પ્રજનનની ક્રિયા કરવા માટે પ્રજનન તંત્ર જોવા મળશે અને વ્યવસ્થિત રીતે થતું હશે, બરાબર. સરળ પ્રાણી જળ વ્યાય, એનું બીજું નામ ખાસ યાદ રાખજો, હાઇડ્રા. કોષ્ઠાંતરી સમુદાય, રાઈટ. શરીર જુદા જુદા પ્રકારના કોષોનું બનેલું છે હાઇડ્રાથી, કોષ્ઠાંતરી સમુદાયથી. અને પ્રત્યેક પ્રકારોમાં કોષોની સંખ્યા હજારોમાં હોય છે, એ બી આપણને ખબર છે, બરાબર. મનુષ્ય શરીરની વાત કરીએ આપણે તો એ તો અબજો કોષોનું બનેલું છે. 10⁻14 કોષોનું, 10⁻14 જેટલા કોષોનું બનેલું છે, જે વિભિન્ન કાર્યોને પૂર્ણ કરે છે, જે અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યો કરતા હશે, જે ઉપર લખ્યા પ્રમાણે પાચન, શ્વસન, પ્રજનન. આ કોષો શરીરમાં એકસાથે કઈ રીતે કામ કરતા હશે આપણને નવાઈ લાગે છે, બરાબર. તો એ જ આપણે સમજવાનું છે. બહુકોષી સજીવોમાં સમાન કોષોનો સમૂહ આંતરકોષીય ઘટકો સાથે એક ચોક્કસ કાર્ય કરે છે અને આવા સંગઠનને પેશી કહે છે.
સજીવનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ એટલે કોષ. કોષની વ્યાખ્યા એવી થાય, સજીવનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમને કોષ કહેવાય. અને નિશ્ચિત કાર્ય કરતા કોષોના સમૂહને પેશી કહે છે. વ્યાખ્યા સિમ્પલ છે. ચોક્કસ કાર્યો કરવા માટે જે કોષો ભેગા થતા હશે તે કોષોનો સમૂહ એને કહેવાય પેશી. તમને આશ્ચર્ય થશે કે બધા જટિલ પ્રાણીઓનું શરીર માત્ર 4 પ્રકારની મૂળભૂત પેશીઓનું જ બનેલું છે. શું આવડું મોટું આપણું જે શરીર છે એમાં ફક્ત 4 પ્રકારની જ પેશીઓ આવેલી હશે? તો કે યસ. આ બધી પેશીઓ ચોક્કસ માત્રામાં અને ભાત એટલે એક પ્રકારની ડિઝાઇન, એમનું સંગઠન ભેગી થાય, આમ ડિઝાઇન બનાવવા, માળખું બનાવવા અને અંગોનું નિર્માણ કરે. જેમ કે જઠર, ફેફસા, હૃદય, મૂત્રપિંડ. જ્યારે 2 કે તેથી વધુ અંગો તેમની ભૌતિક કે પછી રાસાયણિક આંતરક્રિયા દ્વારા નિશ્ચિત કાર્ય કરવા માટે મળી ભેગા થાય એમ તેને અંગતંત્ર કહેવાય. જેમ કે પાચન તંત્ર કીધું તો પાચન તંત્રમાં એકલું જઠર થોડું આવશે. જઠર સિવાય આપણે આંતરડું પણ કહી શકીએ છીએ. એની સૌથી ઉપરના ભાગે વાત કરીએ, જઠરની ઉપરના ભાગે કે જઠરની અંદર જે ખુલતું હોય એને અન્નળી પણ કહી શકાય. મુખ પણ આવશે પાચન તંત્રની અંદર. તો આ બધા ભેગા થાય એટલે અંગતંત્રોનું નિર્માણ થાય. ઉદાહરણ તરીકે પાચન તંત્ર, શ્વસન તંત્ર. શ્વસન તંત્રની વાત કરીએ તો એકલું થઈ ફેફસા થોડા આવશે, એમાં વાયુ કોષ્ટકો પણ આવી જશે, રુધિર વાહિનીઓ પણ આવી જશે એની અંદરના ભાગે. આ સિવાય શ્વસન નલિકાઓ પણ આવશે, શ્વાસ નલિકાઓ જે કહીએ આપણે, ઘાટી ઢાંકણ પણ એમાં આવશે, શ્વાસ દ્વારા આવશે, ઘણી બધી રચનાઓ આવતી હોય એમ. સમગ્ર શરીરની જૈવિક ક્રિયાઓ, કોષો, પેશીઓ, અંગતંત્રમાં શ્રમ વિભાજન દ્વારા થાય. દરેકનું ચોક્કસ કાર્ય છે. શ્રમ વિભાજન, શ્રમ એટલે કાર્ય. દરેકનું ચોક્કસ કામ આપેલું છે, દરેક કોષનું, દરેક પેશીનું, દરેક અંગનું, દરેક અંગતંત્રનું. અને પૂર્ણ એવી રીતે થાય છે કે જેથી શરીરને જીવંત રાખવા માટે યોગદાન પૂરું પાડવામાં આવતું હોય. જો કોઈ પણ તંત્ર એકબીજાને પૂરક થઈને કામ નહીં કરે તો આપણા શરીરની અંદર અવ્યવસ્થા સર્જાય. એ અવ્યવસ્થા કેટલીક વાર મૃત્યુ તરફ પણ દોડી જતું હોય છે. બરાબર. પ્રાણી પેશીની વાત કરીએ તો કોષોના કાર્યને અનુલક્ષીને તેની રચના બદલાતી રહેતી હોય. તેથી પેશીઓ જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે. મુખ્યત્વે 4 પ્રકારની કીધી છે, નામ લખી નાખજો: અધિચ્છદીય, સંયોજક, સ્નાયુપેશી અને ચેતાપેશી. મોઢે કરી નાખજો. ઓકે. હવે વાત કરીએ આપણે અધિચ્છદીય પેશી. લાઇનસર બધી પેશીઓ વિશે જોતા જઈએ તો પ્રથમ નંબરે અધિચ્છદીય પેશી, પેજ નંબર 101 ઉપર છે આ બધી માહિતી. સામાન્ય રીતે અધિચ્છદીય પેશીને અધિચ્છદ કહેવાય. અધિચ્છદ એટલે બાહ્ય સપાટી એમ. આ પેશી એક મુક્ત સપાટી હોય છે જે દેહજળ કે બાહ્ય વાતાવરણના સંપર્કમાં, પછી રુધિરના સંપર્કમાં પણ હોઈ શકે છે, કાં તો પછી બાહ્ય વાતાવરણ એટલે કે આપણે જો આજુબાજુની એટમોસ્ફિયર છે એની આજુબાજુના વાતાવરણના સંપર્કમાં હોય. એ રીતે શરીરના કેટલાક ભાગોને આવરણ અથવા તો અસ્તર પૂરું પાડે, ઢાંકી દે શરીરની અંદર. બરાબર. ઓછું આંતરકોષીય આધારક ધરાવતા કોષો સઘન ગોઠવણી ધરાવતા હશે. મતલબ કે કોષો એકદમ નજીક ગોઠવાયેલા એટલે આંતરકોષીય અવકાશ ઘણી વખત ઓછો હોય છે. બરાબર. અધિચ્છદીય પેશી 2 પ્રકારની હોય, સરળ અને સંયુક્ત. હમણાં જ કીધું આપણે. મોસ્ટ ટાઈમ યાદ રાખો, સરળ અધિચ્છદીય પેશી એક જ કોષની બનેલી હોય, એક જ સ્તરીય હોય. બરાબર. જે ક્યાં જોવા મળે? તો દેહ ગુહાઓ કહીએ આપણે, જે દેહ કોષ્ઠ કહીએ, ધમની કહીએ આપણે, શીરા કહીએ, વાહિનીઓ, એની અંદર જોવા મળે. નલિકાઓના અસ્તરમાં જોવા મળશે. જ્યારે સંયુક્ત અધિચ્છદીય પેશી 2 કે તેથી વધુ સ્તરોની બનેલી હશે. બરાબર. આનું કાર્ય આપણે કીધેલું હતું ને, એની જે ગોઠવણ થતી હશે એનું મુખ્ય કાર્ય રક્ષણાત્મક હોય. અધિચ્છદીય પેશીનું મુખ્ય કાર્ય રક્ષણ કરવાનું છે, શોષણ કરવાનું છે અને સ્ત્રાવ કરવાનું છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણી ત્વચા. અને પછી એના મુખ્ય 3 ભાગમાં વિભાજિત કરી. જુઓ અહીં તો 3 જ આપ્યા: લાદીસમ, ઘનાકાર, સ્તંભાકાર. મેં તમને આના સિવાય પણ આપ્યા: પક્ષમીય અને કૂટસ્ત્રુત. પક્ષમીય અને બીજું કઈ કીધી? કૂટસ્ત્રુત. બરાબર. આવી રીતે ભાગ કીધેલા હતા. અહીં તમને ઉદાહરણ આપેલા છે. આ મોઢે કરી નાખવાની આકૃતિ, કેમ કે દોરીને પૂછાતી હોય છે. આનું નામ લખો, આનું નામ લખો એવું કહેતા હોય છે. ઘનાકાર આવા દેખાય, સ્તંભાકાર આવા દેખાય. આ લાદીસમ છે ચપટા કોષોનો. બરાબર. પક્ષમાં ધરાવતા સ્તંભાકાર કોષો એટલે એને કહેવાશે પક્ષમી અધિચ્છદીય પેશી. ચલો, આ કોષ આ બહુ મહત્વનું છે. આમાંથી નીટમાં ઘણી વખત પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલા હોય છે, એટલા માટે ધ્યાન રાખજો. બરાબર. અનિયમિત કિનારી ધરાવતા આપણે લાદીસમની વાત કરીશું કે અનિયમિત કિનારી ધરાવતા ચપટા કોષોને એક પાતળા સ્તરથી લાદીસમ અધિચ્છદ પેશીનું નિર્માણ થાય. ટૂંકમાં લાદી જેવી દેખાય. આપણા ઘરે લાદી કેવી પાથરેલી હોય છે, બસ એક્ઝેક્ટ એના જેમ આ પેશી ગોઠવાયેલી છે. ક્યાં જોવા મળતી હોય? રુધિરવાહિનીની દિવાલ, ફેફસાના વાયુ કોષ્ટકો વગેરેમાં જગ્યાએ જોવા મળતી હશે. અહીં તો બહુ ઓછું આપ્યું જાણે તો જુઓ. ખરેખર હું તમને કહી દઉં કઈ જગ્યાએ જોવા મળશે. તો લખો લાદીસમ અધિચ્છદ પેશી જે કહીએ ને આપણે, તમારા ચોપડીમાં જ લખી નાખજો કે લાદીસમ અધિચ્છદીય પેશી જે હોય એ રુધિરવાહિનીઓની દિવાલ નંબર 1. નંબર 1 શું કીધું મેં તમને? રુધિરવાહિની, ધમની શિરા કહીએ ને આપણે, રુધિરવાહિનીની દિવાલ. આ નંબર 1 અહીં જોવા મળે.
બરાબર. પછી ફેફસાના વાયુ કોષ્ટકોમાં, ફેફસાના વાયુ કોષ્ઠમાં જોવા મળે. ઓકે, દેહ કોષ્ઠમાં જોવા મળે. એમ દેહ કોષ્ઠ જે કહીએ આપણે એની અંદર જોવા મળશે. બરાબર. તમારા ચોપડીમાં જે આપ્યું છે ને એ તો લખીએ આપણે એમ, પણ એના સિવાયની વાત છે કે બીજી કઈ જગ્યાએ જોવા મળે એમ. તો દેડકાની ચામડીનું સૌથી બહારનું સ્તર, દેડકાની ચામડીનું બહારનું સ્તર આનું બનેલું હોય. મોસ્ટ ટાઈમ બીજું એ વાક્ય યાદ રાખજો. બરાબર. એના સિવાય મૂત્રપિંડની બાવમેનની કોથળીમાં, મૂત્રપિંડની બાવમેનની કોથળીમાં લખવું પડશે, લખી નાખજો એવી રીતે. અને દેહ ગુહાના પરિસ્તરમાં, એટલે કે દેહ ગુહાની અંદરના ભાગે, દેહ ગુહાના અસ્તરમાં હોય. બરાબર. આ બધું મોઢે રાખવું હોય તેના માટેની એક ટ્રીક છે. આ સૂત્ર લખી નાખો. લાવ ફેફસામાં રુધિર, લાવ ફેફસામાં રુધિર અને દેહનું મૂત્ર કોથળીમાં, છેલ્લે એવું લખી દેજો. લાવ ફેફસામાં રુધિર અને દેહનું મૂત્ર કોથળીમાં. આનો મતલબ શું થાય તો ધ્યાનથી સાંભળો. આ છે વનો અર્થ નહીં લેવાનો. વ ખાલી વાક્ય સેટ કરવા માટે મેં લખ્યું હતું. રાઈટ. લા એટલે લાદી સંબંધી પેશી. લાનો મતલબ થાય લાદી સંબંધી પેશી. ક્યાં જોવા મળે તો ફેફસામાં વાયુ કોષ્ટકોમાં આવે. નંબર 1 આવી ગયો. ફેફસામાં વાયુ કોષ્ટકોની અંતર સપાટીમાં હોય. પછી રુધિરવાહિનીઓની અંતર સપાટી ઉપર, રુધિરવાહિની કહીએ એની અંદરની સપાટીઓમાં. બરાબર. એના પછી જે દેહ ગુહા કહીએ, દેહ કોષ્ઠ કહીએ એની અંદરના ભાગે જોવા મળશે. મૂત્ર એટલે તમને ખબર છે મૂત્રપિંડ, અને કોથળી એટલે બાવમેનની કોથળી. બરાબર. તો મૂત્રપિંડની બાવમેનની કોથળીમાં જોવા મળે. યાદ રહી ગયું ને. લા એટલે લાદીસમ, તો કે ક્યાં જોવા મળે એમ ફેફસામાં રહેલા વાયુ કોષ્ટકોમાં, રુધિરવાહિનીઓની અંતર સપાટી ઉપર. પછી દેહ કોષ્ઠમાં જોવા મળે. બરાબર. દેહ ગુહાને પરિસ્તર કહેવાય. મૂત્રપિંડમાં બાવમેનની કોથળીમાં જોવા મળશે લાદીસમ અધિચ્છદ પેશી. ઓકે. તો આમાં તો એટલું બધું નહોતું આપ્યું, જોઈ લો, ખાલી 2 વસ્તુ જ લખેલી જાણીએ તો. હવે વાત કરીએ આપણે ઘનાકાર અધિચ્છદીય પેશી. અને ટૂંકમાં બધું પતાવી દીધું જેમ. હવે આ પેશીના કોષો ચોરસ અને આડાછેદમાં બહુકોણીય દેખાય. રક્ષણ ઉપરાંત સ્ત્રાવ કરવાનું પણ કામ કરે. લખી નાખવાનું અમુક વસ્તુ ના લખ્યું હોય તો. આ કોષો ઘનાકાર કોષોને હોય. બરાબર. સીધું એને તો શું લખેલું છે? હા, લખેલું છે, જો એને કે મુખ્ય કાર્ય સ્ત્રાવ કરવાનું છે, એ લખેલું છે. કે ઘનાકાર અધિચ્છદીય પેશી સામાન્ય ગ્રંથિની નલિકાઓ, મૂત્રપિંડ નલિકાઓ બધું લાવવાનું ચાલુ લખવા મળે. મુખ્યત્વે સ્ત્રાવ કરવાનું અને શોષણનું કાર્ય છે. બરાબર. અહીં જે બધું લખ્યું છે મૂત્રપિંડ નલિકાની નિકટવર્તી ગુજરામી નલિકા એટલે કે પીસીટી પ્રોક્સિમલ કન્વોલેટેડ ટ્યુબ કહેવાય. અધિચ્છદીય સપાટી ઉપર સૂક્ષ્મ રસાંકુરો સ્વરૂપે જોવા મળતી હશે. આ સિવાય પણ બીજી કઈ જગ્યાએ જોવા મળતી હોય તો આપણે એ પણ લખીએ. ચલો એની અંદર જોઈએ તો આનું પણ એક સૂત્ર મેં બનાવેલું જ છે. ઘનાનું સાદું મૂત્ર લાળ, ઘનાનું સાદું મૂત્ર લાળ, અંડપિંડ અને થાઇરોઇડમાં. ઘનાનું સાદું મૂત્ર લાળ, અંડપિંડ અને થાઇરોઇડમાં. ઘણાનું સાદું મૂત્ર, ઘણાનું સાદું મૂત્ર એક વાક્ય થઈ ગયું. લાળ, અંડપિંડ અને થાઇરોઇડમાં. ઘના એટલે સમજી ગયા હશો, ઘનાકાર અધિચ્છદીય પેશી. ઘનાકાર અધિચ્છદીય પેશી. સાદું એટલે સ્વાદુપિંડ, નળીઓ કહીએ ને આપણે, સ્વાદુપિંડ નળીઓ એની અંદર હોય. મૂત્ર એટલે મૂળ લખ્યું મેં, અહીંયા મૂત્ર છે, સોરી. મૂત્રનો મતલબ શું થતો હશે તો કે મૂત્રપિંડની અગ્રસ્થ નલિકા, જે હમણાં તમે ચોપડીમાં પીસીટી લખ્યું છે ને, બસ એ અગ્રસ્થ નલિકા કહેવાય. મૂત્રપિંડની પીસીટીમાં, અગ્રસ્થ નલિકામાં. પછી લાળ ગ્રંથિઓ, લાળ એટલે સમજી ગયા હશો, લાળ ગ્રંથિઓમાં. અંડપિંડનો મતલબ યાદ રહી ગયો હશે, અંડપિંડની અંદર. અને થાઇરોઇડ ગ્રંથિઓમાં જોવા મળશે. ઘનાનું સાદું મૂત્ર લાળ, અંડપિંડ અને થાઇરોઇડમાં. તો ઘના એટલે ઘનાકાર અધિચ્છદીય પેશી. નુનો મતલબ કંઈ નહીં લેવાનું. સ્વાદુપિંડ નલિકાઓમાં મૂત્રપિંડની અગ્રસ્થ નલિકા એટલે કે પીસીટીમાં, લાળ ગ્રંથિમાં, અંડપિંડમાં અને થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાં જોવા મળે છે. તો આ ઘનાકાર અધિચ્છદીય પેશી થઈ. બોલો, ચોપડીમાં આટલું બધું આપ્યું નથી, જોઈ લો. બરાબર. મૂત્રપિંડ નલિકા લખેલી છે, તેનું મુખ્ય કાર્ય સ્ત્રાવ કરવાનું છે. મૂત્રપિંડમાં મૂત્રપિંડ નલિકાની નિકટવર્તી ભાગમાં જોવા મળશે. બસ પૂરું કરી નાખ્યું. તો બાકી ના એને સ્વાદુપિંડ ગ્રંથિઓ કીધી, સ્વાદુપિંડ નલિકાઓ કીધી, લાળ ગ્રંથિ કીધી, થાઇરોઇડ ગ્રંથિ કીધી, અંડપિંડ કીધું, કશું કીધું નહીં.
લખી નાખજો. હા ભાઈ, આ બધું ખાસ લખી નાખજો. સ્તંભાકાર અધિચ્છદીય પેશી. ચલો, લાંબા અને પાતળા કોષોના એક સ્તરથી બનેલી હોય, તેમની અંદર કોષ કેન્દ્ર તલસ્થ ભાગે જોવા મળતા હશે. તલસ્થ એટલે કે નીચેના ભાગે જોવા મળતા હશે. તો તમે જોઈ શકો છો સ્તંભાકારમાં નીચેના ભાગે પણ કોષ કેન્દ્રો દેખાડેલા છે અહીંયા. બરાબર, ઓકે. ચલો આગળ વધીએ. તે મુક્ત સપાટી પર સૂક્ષ્મ રસાંગુરો ધરાવતા હોય છે. જઠર અને આંતરડાની અંતસ્થ સપાટી પર પણ તે જોવા મળતા હશે. મુખ્ય કાર્ય સ્ત્રાવ અને શોષણ કરવાનું છે. ઘનાકાર અથવા તો સ્તંભાકાર કોષોની મુક્ત સપાટી પર પક્ષમાં ધરાવતા હોય તો તેને પક્ષમલ અધિચ્છદ કહેવાય. એનો ઉલ્લેખ અહીં કર્યો છે. જુઓ કે ઘનાકાર કે સ્તંભાકાર કોષોની ઉપરના ભાગે પક્ષમાં આવતા હોય તો પક્ષમલ અધિચ્છદીય પેશી કહેવાય. અને એ મુખ્યત્વે શ્લેષમાં જે હશે કે કોઈ દ્રવ્ય હોય, સૂક્ષ્મ કણો હોય, એને ચોક્કસ દિશામાં ધકેલવાનું કામ કરે. કઈ રીતે? જેમ કે આ સ્તંભાકાર અધિચ્છદીય પેશી છે. તો આ સ્તંભાકાર અધિચ્છદીય પેશી છે ને, એની ઉપર અહીંયા પક્ષમાં આવેલા જોવા માટે એને પક્ષમલ અધિચ્છદીય પેશી કહેવાય. અને એ આ રીતે હલનચલન કરતા હશે. એટલે દ્રવ્યનું એક જ દિશામાં શું કરતા હશે? વહન કરાવતા. કુંતલ વલિત હલનચલન કહેવાય આને. કુંતલ વલિત. બરાબર, ઓકે. હવે આનું પણ એક સૂત્ર બનાવી દઉં તમને. સ્તંભાકાર અધિચ્છદીય પેશીનું સૂત્ર જે યાદ રાખવા માટે, આ જ પી મૂત્ર. યાદ રાખજો, આ જ પી મૂત્ર સ્તંભાકાર અધિચ્છદીય પેશીનું સૂત્ર છે. આ એટલે આંતરડું. આંતરડું ચોપડીમાં આટલું બધું નહીં લખ્યું, ધ્યાન રાખજો. જ એટલે જઠર, જઠરમાં જોવા મળશે. બરાબર. પી એટલે પિત્તાશય. હો, પિત્તાશય. ઓકે. અને મૂત્ર એટલે મૂત્રજનન અંગ. મૂત્રજનન અંગ કહું છું, મૂત્રપિંડમાં નહીં, મૂત્રજનન અંગોમાં. આ જ પી મૂત્રનો મતલબ શું થાય? આંતરડું, જઠર, પિત્તાશય અને મૂત્રજનન અંગોમાં સ્તંભાકાર અધિચ્છદીય પેશી હોય. તો પક્ષમલ અધિચ્છદીય પેશી ક્યાં જોવા મળે? પક્ષમલ અધિચ્છદીય પેશીની વાત કરીએ આપણે તો પક્ષમલ અધિચ્છદીય પેશીનું સૂત્ર લખવું હોય તો કર્ણનું મૂત્ર શ્વાસમાં, શ્વાસમાં અથવા તો શ્વસનમાં. બરાબર. કર્ણનું મૂત્ર શ્વસનમાં અથવા તો શ્વાસમાં. આનો મતલબ શું થાય? કર્ણ એટલે કર્ણનલિકાઓમાં. આપણે કાન હોય ને, કાનનો બાહ્ય કર્ણ હોય ને, એની અંદર જોવા મળશે. એટલે શું? પેલા રજકણો, ધૂળના રજકણો અંદર જતા અટકાવવા, મેલના અંદર જતા અટકાવવા એમ. બરાબર. પછી મૂત્રપિંડ નલિકાઓ. મૂત્ર એટલે શું થાય? મૂત્રપિંડ નલિકાઓ. મૂત્રપિંડ નલિકાઓ તમે ભણી ગયેલા છો. નેફ્રોન કહેવાય આપણા મનુષ્યની અંદર. અને શ્વસન માર્ગ. શ્વસન એટલે શ્વસન માર્ગમાં. ઓકે. તો અહીંયા પક્ષમલ અધિચ્છદીય પેશી જોવા મળશે. તો આજે મેં જે ચલાવ્યું તમને એ તમારું પેજ નંબર 100 અને 101 જ ચલાવ્યું. ખાલી અધિચ્છદીય પેશી જ મેં ખાલી તમારા વિશે અત્યારે ચલાવી છે. હજુ 102 ઉપર અધિચ્છદીય પેશી ચાલુ જ છે, પણ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈ લઈશું. બરાબર મિત્રો. તો ત્યાં સુધી આવજો. બાય. જય સ્વામિનારાયણ.